Welcome all of you. Today we are performing the oil BDV test practical. BDV means breakdown voltage. Breakdown voltage of oil or any insulating material is measured in kV per mm. That means here we apply the voltage to the insulating oil in kilovolt. Okay, and this electrode, that means these two electrode gap we maintain in mm. For oil breakdown testing machine we maintain this gap or these two gaps, that means these two gaps in 2.5 mm. See here, this is 2.5 mm gap. Now we check the practical content in which this is oil breakdown testing machine. Okay, now input supply is given to the dimmer. Input supply, we give here input single phase 230 volt supply to this machine. This machine earthing is most important, so that we connect here one more earthing for the safety, because this machine generates voltage in kilovolt, so that it is possibility to bring a shock or get a shock to the operator, so that we arrange extra earthing arrangement. Okay, now this breakdown voltage testing machine, input is given to the dimmer. This is dimmer knob. We connect the supply to the dimmer. After that we connect a voltmeter here. It is not required to connect a voltmeter here. Okay, instead of that we connect a voltmeter here. That means inbuilt kilovoltmeter is given here, so that we connect voltmeter at secondary side. This is transformer, which is step up transformer. In step up transformer, output voltage is greater than the input voltage, or input voltage is less than the output voltage, so that we give the output voltage to the insulating oil by using these two electrodes. That means by using these two electrodes. Okay, the input transformer is given here and output connected to the kilovoltmeter. This is kilovoltmeter, which is parallelly connected to this transformer. This is transformer primary and secondary coil inside this core, and outside the, that means this is transformer core, and near to core low voltage winding is wound, and after that high voltage winding is wound. The high voltage supply is up to the 60 kV. That means our transformer, this transformer is rating of 0.22 by 60 kV transformer. So when give the input 230 volt supply to this oil testing machine, then we get here output voltage at 60 kV or up to the 60 kV. म्हणजे ज्यावेळेला आपण इनपुट व्होल्टेज त्याला ट्रान्सफॉर्मरला देतो, ओके, त्यावेळेला काय होणार आहे, या ठिकाणी दोन कॉइल्स आहे, ही एक ट्रान्सफॉर्मर आहे. मग ट्रान्सफॉर्मरच्या ह्या कोर झाल्या, त्या कोरच्या ह्या दोन साईड लिंबवरती इनपुट साईडला म्हणजे ह्याच्या आतल्या साईडला कोरच्या जवळ जे असतील ते लो व्होल्टेज वाइंडिंग आहे, आणि कोरच्या वरती हाय व्होल्टेज वाइंडिंग आहे. मग हाय व्होल्टेज वाइंडिंगमधून हे दोन टर्मिनल्स बाहेर काढलेले आहेत. ह्याला आपण इथले इलेक्ट्रोड म्हणू शकतो. ठीक आहे, मग त्या इलेक्ट्रोडनं काय केले, या ठिकाणी बाउल तयार केला आहे. बाउलमध्ये स्पिअर टाईप इलेक्ट्रोड्स यूज केलेत. हे जे स्पिअर टाईप इलेक्ट्रोड्स आहेत त्यांना आपण इथे सप्लाय देणार आहोत. म्हणजे हे दोन नॉब्स असतील ते आपण ह्या दोन पॉईंटवरती कनेक्ट करणार आहोत. म्हणजे हे अशा पद्धतीने इथे ठेवायचं असतं. इथे आणि इथे आपण ठेवलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण इथे कनेक्शन केलेलं आहे. ज्यावेळेला आपण इथे इनपुट व्होल्टेज वाढवणार आहे त्यावेळेला इथलंसुद्धा व्होल्टेज वाढवणार आहे. पण आता यामध्ये कोणत्याही टाईपचं ऑइल आपण घातलेलं नाही आहे. ठीक आहे, पण जे ऑइल ब्रेकडाऊन टेस्ट आहे ते इलेक्ट्रोडचं व्होल्टेज असेल. ठीक आहे, ते इलेक्ट्रोडचं व्होल्टेज किती आहे, केवीमध्ये, आणि त्याचा गॅप आहे 2.5. मग 2.5 गॅप आपण कसं आयडेंटिफाईड करणार, स्केलनं तर मेजर करता येत नाही. फॉर दॅट पर्पज वी यूज this instrument. By using this instrument, there are two thicknesses given here.
4 mm thickness and here is 2.5 mm thickness. We maintain the gap up to the 2.5 mm and take the reading of oil insulating testing up to the 2.5 mm gap. That means kV by 2.5 mm. The rating of oil Rayleigh strength of oil in kV per mm. Okay, we maintain here 2.5 mm gap. For whatever reading we obtained, then kV by 2.5 mm reading will be obtained. म्हणजेच आपल्याला जे के व्ही रेटिंग आहे के व्ही पर एम एम आहे, पण के व्ही पर 2.5 mm आपल्याला रेटिंग घ्यायचं आहे. तर जे रेटिंग दाखवणार ते के व्हीमध्ये डिवायडेड बाय 2.5 mmचा गॅप, ते आपलं रेटिंग असणार आहे ॲक्च्युअलमध्ये. ओके, 2. के व्हीमध्ये दिसते तुम्हाला. ह्यामध्ये दोन टाईपचे थिकनेस आहेत, एक 2.5 mmचा आणि एक 4 mmचा थिकनेस. आपल्याला 2.5 mm यूज करायचा. मग हा जो 4 mmचा थिकनेस आहे तो आपण आतमध्ये इन्सर्ट करून बघायचा. या ठिकाणी बघा 4 mmचा थिकनेस यामधून पास होत नाही आहे. ठीक आहे, त्यासाठी मला काय करायला पाहिजे आता, 2.5 mmचा हा जो स्मॉल थिकनेस आहे, स्मॉल थिकनेस आपण आतमध्ये बघायचा आहे. ठीक आहे, स्मॉल थिकनेस काय व्हायला इथं इझिली त्यामधून पास व्हायला आहे. ओके, जास्त पण इझी नको आणि जास्त पण लूज नको पाहिजे. मग इथे आपण 2.5 mmचा थिकनेस इथे मेंटेन केलेला आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करणार आहोत, यामध्ये ऑइल इन्सर्ट करणार आहोत. तुम्हाला कनेक्शन समजलं असेल. इथून इनपुट सप्लाय डिमरनंतर डायरेक्टली सप्लाय टू द ट्रान्सफॉर्मर इनपुट, म्हणजे इथून जो सप्लाय गेलेला आहे तो ह्या इथून येऊन इथं ट्रान्सफॉर्मरच्या इनपुटला गेलेला आहे. आणि ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट म्हणजे हे 2 टर्मिनल्स आहेत. इथून तुम्ही वायर बघू शकता, इनपुटची वायर लहान वायर आहे ती. ओके, त्यानंतर हे कोरला सप्लाय इनपुटला आतल्या साईडला गेलेला आहे आणि आउटपुट आपल्याला इथं भेटणार आहे. ठीक आहे, त्या पद्धतीने इनपुट सप्लाय इथं दिलेला आहे आणि आउटपुट इकडून के व्ही मीटरला, म्हणजे ह्या ज्या 2 लीड्स असतील त्या लीड्स इथं के व्ही मीटरला इथं कनेक्ट केलेले आहेत आतमध्ये. ओके, आणि त्यानंतर हे बघा इथं हे 2 आउटपुटचे टर्मिनल्स इलेक्ट्रोड आहेत, त्याचं के व्हीला इथं आपण कनेक्ट केलेलं आहे. आता हे जे मशीन्स आहे ते मशीन कसं ऑपरेट करायचं, तर स्टार्टिंगला काय, हा स्विच आपण हे बंद करायचं आहे. सपोज आपण पहिल्यांदा ऑइल टाकलेलं आहे, ऑइल टाकून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, हे वरती कवर असेल, हे वरती कवर त्याला झाकायचं आहे. ठीक आहे, मग कवर झाकल्यानंतर इथे एक लिमिट स्विच आहे, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही कवर बंद असेल त्याच वेळेला सप्लाय ऑन होणार आहे. ओके, त्यावेळेला मी आता हे सप्लाय ऑन केलं सपोज. ठीक आहे, मग आता हे सप्लाय ऑन आहे का नाही बघा. ज्यावेळेला डोअर ओपन करेल, डोअर ओपन केलं की सप्लाय बंद झाला, डोअर क्लोज करेल त्याच वेळेस सप्लाय हा चालू होणार आहे. ओके, आता आपण पहिल्यांदा यामध्ये ऑइल इन्सर्ट करूया. सप्लाय बंद करू. हे सुद्धा स्विच बंद करायला पाहिजे. हा मेन स्विच आहे. हा सप्लाय कशाला जातो, इथून मेन सप्लाय आपल्याला मीटरला जाणार आहे. या ठिकाणी ऑइल टेस्टिंग किटला सप्लाय जाणार आहे इथून. बाकीची इन्फॉर्मेशन मी ऑइल फिलिंग केल्यानंतर सांगतो तुम्हाला. ओके, आता हा बाउल मी बाहेर काढलेला आहे. या बाउल ओपन करायचा, जेणेकरून आपण 2.5 mmचा गॅप मेंटेन केलेला आहे. यामध्ये आता ऑइल आपल्याला इन्सर्ट करायचं आहे. ऑइल इन्सर्ट करायच्या अगोदर हे सगळं पहिल्यांदा जे वेसल असेल ते वेसल पूर्णपणे स्वच्छ करून द्यायचं आहे. वेसल विल बी प्रॉपरली क्लीन्ड सो दॅट इट विल बी डू नॉट कॉन्टॅमिनेट द ऑइल. नाव दिस ट्रान्सफॉर्मर ऑइल वी विल फिल इन दॅट पर्टिक्युलर बाउल. ओके, या बाउलमध्ये आपण ऑइल इन्सर्ट केलेलं आहे. त्यानंतर इथं वरती कवर लावायचं आहे. ओके, नेक्स्ट त्यानंतर ह्यामध्ये कोणत्याही टाईपचे बबल्स येणार नाही त्याची काळजी घ्या, नाहीतर काय होणार आहे, ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ आपली कमी होऊ शकते. आता हा बाउल उचलून सावकाशपणे आतमध्ये तुम्हाला इन्सर्ट करायचं आहे. हे 2 नॉबवरती व्यवस्थित बसला की चेक करायचं. जे ऑइल तुम्ही आतमध्ये इन्सर्ट करणार आहे ते त्या इलेक्ट्रोडच्या वरती 2 ते 3 mm पर्यंत ऑइल पाहिजे, तरच ते ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ व्यवस्थित दाखवू शकेल. आपल्याला 3-4 mm पर्यंत वरती पाहिजे ऑइल. ही प्रिकॉशन घ्यायची आहे. सी हिअर we keep this bowl at this 2 point or those 2 terminals. Now we close this door. After that, switch on the supply. Then we switch on this main switch. After that, switch on this HV on terminal and this is HV off terminal. HV on आणि HV off म्हणजेच काय, हे हाय व्होल्टेज सप्लाय आपला चालू झाला, म्हणजे मेन सप्लाय चालू झाला आपलं. ठीक आहे, आणि हा मेन सप्लाय आपण बंद केला. इथून सुद्धा मेन सप्लाय आहे. ठीक आहे, पण आपल्याला मेन
ऑइलच्या वेळा हा एक्स्ट्रा अरेंजमेंट केलेलं आहे आपण. इथून ऑइल सप्लाय चालू करतो आपण. ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे राईज किंवा लोअर आपल्याला करायचं आहे. आता हे इथे मशीन आहे ते ॲटोमॅटिक मशीन आहे. ह्यामध्ये आपल्याला डिमर हाताने फिरवायला लागत नाही आहे. हा ॲटोमॅटिकली ह्या स्विच थ्रू आपण फिरवू शकतो. ठीक आहे. मग आता एच व्ही ऑन म्हणजे हाय व्होल्टेज. हा इथं फक्त सप्लाय ऑन झालेला आहे आपला. इनपुट सप्लाय मशीनपर्यंत आला आणि मशीनला आपण इनपुट सप्लाय ऑन केला आहे. पण आपण हाय व्होल्टेजचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे तो ट्रान्सफॉर्मर अजून ऑन केलेला नाही आहे. मग ट्रान्सफॉर्मर ऑन करण्याकरता इथे एच व्ही ऑन करायचं आहे. मग एच व्ही ऑन झाला. एच व्ही ऑन झाला की त्यानंतर हा डिमर ॲटोमॅटिक आहे, त्यामुळे हा मॅन्युअली आपल्याला फिरवायची काही गरज नाही आहे. ठीक आहे. मग त्यासाठी पहिल्यांदा हे लोअरला न्यायचं जेणेकरून हा काटा स्केल असेल ते व्होल्टेज पूर्णपणे 0 होईल. त्यानंतर हे सेंटर पॉईंटला न्यायचं. त्यानंतर आपल्याला ज्यावेळी व्होल्टेज द्यायचं आहे, व्होल्टेज द्यायच्या अगोदर हे पुन्हा राईज करायचं. तुम्ही एकदा राईज केला की काय होते, व्होल्टेज अप्लाय व्हायला चालू होईल. हे बघा डिमरसुद्धा गोल फिरायला आहे, तुम्ही ऑब्झर्व करू शकताय. फिरत आहे. त्यानंतर हे स्केल बघा आता. See here, voltage will be increased and also dimmer will be also rotated automatically. Voltage increase up to 20 kV. One small spark is there. Okay. This is our first reading, which is equal to the 28 kV. Okay. Our first reading is at 28 kV. You also see the sparking between these two electrodes. That means when sparking is occurred, then the switch will be automatically tripped. Okay. So now we take the first reading of our practical is at 28 kV. Our first reading is 28 kV. We required a total 5 samples. Okay. Now we take our second reading for sample 1. Now this voltage is increases, म्हणजे जे व्होल्टेज इन्क्रीज झाले ते आपल्याला लोअर करायचं. इथे वरती राईज आहे, खाली लोअर्स आहे, त्यामुळे हा नॉब आपण लोअरला नेऊया. लोअरला नॉब नेला की काय होते, हे व्होल्टेज डिक्रीज होत जाते. बघा ॲटोमॅटिक डिक्रीज होत चाललं आहे. तसंच हा डिमर आहे, डिमरसुद्धा रिव्हर्स अँटी क्लॉकवाईज कंडिशननं रोटेट वाहतो आहे ॲटोमॅटिकली. बघा व्होल्टेज आता रिव्हर्स यायला लागले. ओके, सेट झालेलं आहे. आता आपण सेकंड सॅम्पल रिडिंग घेणार आहोत. ऑफ करायचं आहे पेन पोझिशनला. एच व्ही ऑन केला. एच व्ही ऑन केल्यानंतर आता राईज करायचं. राईज केल्यानंतर तुम्ही आता ह्या ठिकाणीसुद्धा ऑब्झर्व करा, तिन्हीकडे व्होल्टेजसुद्धा इन्क्रीज होत आहे. स्पार्किंग पडते का बघा, ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करा तुम्ही. इथे 10 kVच्या अबाव गेलेलं आहे व्होल्टेज. 20 kVच्या अबाव गेलेलं आहे व्होल्टेज. 30 kVच्या अबाव व्होल्टेज गेलेलं आहे. बघा नेक्स्ट रिडिंग आले ते 38 आलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही इथं नेक्स्ट रिडिंग आहे ते 38 आहे. ठीक आहे. म्हणजे 38 आणि 39च्या पुढे आहे. 38.5 रिडिंग घेऊया इथं. सेकंड रिडिंग आहे 38.5 kV. आता पहिलं रिडिंग कमी आहे, दुसरं रिडिंग जास्त आहे. ॲक्च्युली कसं पाहिजे, पहिलं जास्त पाहिजे, दुसरं कमी पाहिजे, नंतर रिड्यूस होत जायला पाहिजे रिडिंग. पण एखाद्या वेळी काय होतं, या ठिकाणी बबल वगैरे आलेला असतो किंवा थोडक्यात कॉन्टॅमिनेशन आलेलं असतं. ठीक आहे. त्यामुळं एखाद्या वेळी शक्यतो कमी होतं रिडिंग. मग सेकंड टाईम काय होतं, पहिल्यांदा स्पार्किंग पडल्यामुळे त्यामध्ये कार्बनायझेशन होतं. मग कार्बनायझेशनमुळं काय होतं, रिडिंग कमी होऊ शकतं. ओके. जसं जसं आपण स्पार्किंग करत जाईल तसं काय होणार, यामध्ये कार्बन कंटेंट इन्क्रीज होत जाणार आणि हे रिडिंग कमी होत जातं. ॲक्च्युली अशी थिअरी आहे की रिडिंग कमी होत यायला पाहिजे. कार्बनायझेशन स्पार्किंगमुळं कार्बन झाल्यामुळं ऑइल कार्बनायझ्ड होते आणि त्या ठिकाणी रिडिंग कमी यायला पाहिजे. पण या ठिकाणी पहिल्यांदा बहुतेक की ते बबल वगैरे कुठेतरी राहिला असेल, त्यामुळे रिडिंग कमी आलेलं आहे. आता आपण हे रिडिंग लोअरला घेऊया. मी लोअरवरती ठेवलेला आहे स्विच. डिमरसुद्धा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट होत आहे.
व्होल्टेजसुद्धा कमी होत आहे. It will be decreases below 10 kV or up to the 0. Okay, it will be set at 0 position. Our second reading is at 38.5 kV. Okay, now we take the third reading. आता पोझिशन मिडल पोझिशन HV ऑन झाल्यानंतर हे राईज करायचं. राईज केली काय होणार, व्होल्टेज इन्क्रीज होणार. आता ऑब्झर्व करा थर्ड रिडिंग किती आहे ते आपण ऑब्झर्व करूया. डिमरसुद्धा स्लोली रोटेट होत आहे, व्होल्टेज इन्क्रीज होत आहे. हे सगळं ॲटोमॅटिक ऑइल BDV टेस्टिंग मशीन आहे. तुम्ही स्पार्किंग पण ऑब्झर्व करा. या ठिकाणी स्पार्किंग होईल, ते स्पार्क कशाप्रमाणे पडते इलेक्ट्रोडमध्ये, कारण आपण त्या ठिकाणी 30 to 40 kV व्होल्टेज द्यायला लागलो आहे. See, it will be increased up to the 30 kV. Oh, at 31 kV it will be tripped. So our next reading is at 31 kV because contamination in oil will be increases due to the sparking. Sparking produces carbonized content in a oil. We reduce this voltage. Okay, now we will start third reading. HV on, supply is also on. It will be increases above 20 kV. First spark will be created. त्यानंतर सुद्धा मशीन चालू आहे. च्या वरती गेलेलं आहे रीडिंग. थर्ड रीडिंग नेक्स्ट रीडिंग आहे ते आपलं 35. इथं आपण लोअरला टाकूया 35 kV. फिफ्थ रीडिंग. Okay, this will be reduces up to the 0 position. Now we take the next reading. Middle position HV on, rise voltage. Observe 3 points. Reading will be increases up to the 20 kV. Observe the sparking about 30 kV. It will be goes. Now it will be goes above 40 kV. See here, this reading will be 48 kV. Sorry, 47.5 kV. Now we will lower these readings. म्हणजेच आपण आता याला लोअर करूया. हे रीडिंग जास्त आलं आहे आपलं. किती आलं आहे 47.5 kV. आपल्याला आता 5 रीडिंग कंप्लीट झालं आहे. याचं ॲव्हरेज म्हणजेच काय ॲक्च्युअल रीडिंग असणार आहे आपलं. नाव वी टेक अवर सेकंड सॅम्पल रीडिंग. अवर सॅम्पल नंबर 1 5 readings are completed. So we take the sample number 2. First we switch off the supply, then remove this container and replace it. Now we will take our second sample. This oil level will be above the 10 mm of the probes or electrodes. Keep this level. Switch on the supply. Switch on the main switch. Switch on the HV and raise the voltage. The voltage will be rise automatically.
See here, voltage increases, dimmer also rotated automatically, and see the sparking. At what level will be sparking will be occurred between the two electrodes. Reading will be goes up to the 30 kV. Now sparking occurs at 27 kV. Now we note down these readings. Sample 2 first reading is 27 kV. Now we take second sample so that we can lower this voltage. Second voltage reduces to 0. Now we will take second reading. This switch take at position 2 or middle position, HV on, then rise this voltage and note down these three parts. Reading will be goes beyond 15 kV. Sparking सुद्धा ऑब्जर्व करा. The sparking will be produced at 19 kV. 19 kV. Now we take third reading. Lower this voltage. See here, voltage will be reduces at 0. Now we will take third reading. Now we will start third reading. Our third reading is also 19 kV. Now we will take our third reading. Our next reading is at 26 kV. Now we will take our last reading. Our last reading it at 21 kV. Okay, 2 sample reading is sufficient. We can calculate now average.